Good morning, children. Good morning, sir. How are you all? Fine, sir. Today I am so happy because our parents are coming here because of second holiday. Okay, na? Yes, so sir. that today you are seeing very happy, right? Yes, sir. So until the parents come to our school, just I'll take a small class, a little grammar concept I'd like to teach you. Okay, so just for some time, please be sit here, right? Today I have come here with a new topic, that is sentence and kinds of sentences. The definition of sentence and kinds of sentences, right? So in our previous classes you learnt what is the definition of word and how do we form words, right? And what are the phrases, how do we form phrases, and how do we recognize the phrases in the given sentences, right? And thereafter our next topic will be continued with the sentence. What is meant by sentence and how many kinds of sentences are there in English language, right? Just focus on our class. You will come to understand what are the sentences and how many types of sentences are there in English language and what is meant by sentence and how do we construct a sentence, right? Right. Our topic, the title is sentences. Okay, sentences. So let us know first what is meant by sentence in English language, right? What is meant by sentence? Sentence is nothing but a group of words, which gives complete meaning or sense, right? Complete meaning or sense is called sentence. Just in the definition only you will come to understand what is meant by sentence. So in the last class a group of letters which make words, right? Understand? And here a group of words which makes sentence and that gives complete meaning or sense. Okay, అంటే మనము ఇంగ్లీష్ లో ఉన్న సెంటెన్సెస్ ఎలా ఉండాలి అంటే దట్ షుడ్ బి మీనింగ్ఫుల్ టు అండర్స్టాండ్. ఒక వాక్యాన్ని మనం మాట్లాడామంటే ఆ వాక్యము మీనింగ్ఫుల్ గా అర్థవంతంగా సెన్స్ కలిగి ఉండాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ in the definition you will understand the complete meaning of the sentence, right? A group of words which gives complete meaning అంటే పూర్తి అర్థాన్ని ఇవ్వాలి, or sense అంటే సెంటెన్స్ చెప్పగానే ఓకే దీంట్లో ప్రాపర్ మీనింగ్ ఉంది అంటే ఒక సెన్స్ ఉంది దీంట్లో, దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనకి సులభంగా ఉంది, ఓకే ఇది చాలా అర్థవంతంగా ఉంది అని చెప్పేసి మనకు అర్థం అవ్వాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెంటెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము సెంటెన్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఇక్కడ లెట్ us see the example of sentence, right? Bantej. Okay, Bantej is in class. Bantej is in class అంటే బాంతేజ్ క్లాస్ లో ఉన్నాడు. అంటే ఈ సెంటెన్స్ చూడగానే మనకి ఏమర్థమవుతుందంటే దట్ సెంటెన్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్, అదొక అర్థవంతంగా ఉంది, అదొక మీనింగ్ఫుల్ గా ఉంది. బాంతేజ్ ఈజ్ ఇన్ క్లాస్, బాంతేజ్ క్లాస్ లో ఉన్నాడు అనే దాన్ని మనకి చాలా క్లియర్ గా ఐడెంటిఫికేషన్ జరుగుతుంది అక్కడ. ఓకే, అదేవిధంగా cat is on the wall.
క్యాట్ ఈస్ ఆన్ ద వాల్. ఓకే, గోడ మీద పిల్లి ఉన్నది. ఓకే, ఇక్కడ సెంటెన్స్ మనకి ఎండ్ అయిపోయింది, ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాను. అంటే గోడ మీద పిల్లి ఉంది అని చెప్పడానికి మనకి ద క్యాట్ ఈస్ ఆన్ ద వాల్ అని చెప్తుంది. అంటే అది పూర్తి అర్థాన్ని ఇచ్చింది, రైట్? ఇలా ఏవైతే the sentences which are giving the complete meaning to the understand of the listeners, and that sentence are called sentence. Okay, understand? In entire English language, the sentences must give the proper meaning and sense to the listeners. Only then that are called sentences, and that sentences are treated as sentences in English language. Alright? I hope you understand the definition. A group of words, yes or no? A group of words. చెప్తున్నా ఒకసారి వినండి. మన లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లో క్లారిఫై చేసుకున్నాం. ఈ గ్రూప్, ఇది ఒక గ్రూప్ కదా. బాను అనేది ఒక వర్డ్, సో తేజ్ అనేది ఒక వర్డ్ అనుకున్నాం. ఈజ్ అనేది ఒక వర్డ్, ఇన్ అనేది ఒక వర్డ్, క్లాస్ అనేది ఒక వర్డ్. నౌ ద సెంటెన్స్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ అనుకుందాం. ఓకే, బాను తేజ్ ఈజ్ ఇన్ క్లాస్. బాన్ తేజ్ ఈజ్ ఇన్ క్లాస్ అంటే ఇక్కడ ఒక వర్డ్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక వర్డ్ ఉంది. Here one more word, one more word, and class is also one more. How many words are there here in the sentence? 1, 2, 3, 4, 5 words are there. అంటే ఈ 5 words ని group of words అని చెప్తున్నాం మనం. ఓకే, we are calling the words which are there in the sentence, that is called a group. The group of words, చూడండి, a group of words which gives, అంటే ఈ group of words ఏదైతే ఉన్నాయో which gives ఇవ్వాలి. అది ఏదైతే ఇస్తుంది, ఏమి ఇస్తుంది? కంప్లీట్ మీనింగ్, పూర్తి అర్థాన్ని ఇస్తుంది. కంప్లీట్ మీనింగ్ అంటే పూర్తి అర్థాన్ని ఇస్తుంది. ఆర్ సెన్స్, ఒక సెన్స్ అంటే అర్థవంతంగా ఉండాలి. మనం ఆ సెంటెన్స్ చూడగానే ఓకే ఇది సెంటెన్స్, దీంట్లో మీనింగ్ ఉంది అని మనకి సెన్స్ అంటే మైండ్ తో ఆలోచిస్తాం కదా, నీకు సెన్స్ ఉందా అని అంటాం. ఓకేనా? ఓకే, అలా అంటుంటాం కదా. ఈ సెన్స్ అంటే మన ఆలోచనకి అది కరెక్టే, దాంట్లో ఒక అర్థం ఉంది, అది ఒక మీనింగ్ఫుల్ గా ఉంది. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ సమ్ మీనింగ్ and we can understand by listening to the sentence. ఓకేనా, మనకు అర్థమైంది కాబట్టి ఇది సెన్స్ అని రాసాను ఇక్కడ. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ. సో ద గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ which gives complete meaning or sense is called sentence అన్న. అందులో మనము ఒకసారి క్లారిఫికేషన్ తీసుకుంటే ఆ వర్డ్స్ అన్ని ఉన్నాయి, ఇవన్నీ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్. ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఒక మీనింగ్ ఇస్తుంది. ఓకే, దీంట్లో సెన్స్ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ సెంటెన్స్, రైట్? సో అలాగే క్యాట్ అనే ఒక వర్డ్ ఉంది, ఏజ్ అనే వర్డ్, ఆన్ అనే వర్డ్, దా అనే వర్డ్, వాల్ అనే వర్డ్, రైట్? సో ఇవన్నీ ఒక క్రమ పద్ధతి, ఒక ఆర్డర్ లో పెడితే ఇట్ గివ్స్ మీనింగ్. అదే ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు క్యాట్ ఈజ్ ఆన్ ద వాల్ అని రాస్తాం కదా, క్యాట్ ఈజ్ ఆన్ ద వాల్ అని రాస్తాం కదా, రైట్? క్యాట్ ఈజ్ ఆన్ ద వాల్ అని రాసినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆన్ క్యాట్ వాల్ ద, ఓకేనా, ఈజ్ అని రాసాను. ఇది కూడా ఒక సెంటెన్స్. ఓకేనా, ఆన్ క్యాట్ వాల్ ద ఈజ్ అని అనుకోండి, అది అర్థం కదా. దాంట్లో ఒక సెంటెన్స్ లాగా రాసాం మనం. ఓకేనా, జస్ట్ నౌ ఐ హావ్ షోడ్ సమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అండ్ కెప్ట్ ఆన్ ద బోర్డ్. ఓకే, it is I wrote as a sentence here, but the words are not properly arranged in order. ఆర్డర్ లో ఉన్నాయా? అవి ఆర్డర్ లో లేవు. మీనింగ్ ఇస్తుందా? మీనింగ్ ఇవ్వట్లేదంటే దట్ ఈస్ నాట్ కాల్డ్ సెంటెన్స్. అంటే చూడడానికి సెంటెన్స్ లాగా ఉంది. ఓకే, చూడడానికి సెంటెన్స్ లాగా ఉంది, ఒక లైన్. ఓకే, అండ్ ఎండెడ్ విత్ ఫుల్ స్టాప్. ఓకే, చదవడానికి వీలుగా ఉంది, కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ మీనింగ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ మీనింగ్. ఆన్ క్యాట్ వాల్ ద ఈజ్ ఏంటి? మీనింగ్లెస్ గా ఉంది కదా. అందుకే చూడండి ఇక్కడ విచ్ గివ్స్ కంప్లీట్ మీనింగ్ అంటున్నాం. ఇది మీనింగ్ ఇస్తుందా? ఇస్ ఇట్ గివింగ్ మీనింగ్? నో, నాట్ ఎట్ ఆల్. ఇట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ మీనింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ సెన్స్లెస్ సెంటెన్స్. సో దిస్ సెంటెన్స్ ఈస్ నాట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ సెంటెన్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. Okay, a sentence which gives complete meaning with a lot of sense is called a sentence. Okay, right? This is the definition. It is clarified in the class. Next, we'll move to the next concept. ఇక్కడ సెంటెన్స్ డెఫినేషన్ అయిపోయింది. నౌ ఇలాంటి సెంటెన్సెస్ ఎన్ని విధాలుగా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో? హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్? రైట్? నౌ our title is
types of sentences. Okay, types of sentences, right? Types of sentences అనొచ్చు, లేదంటే kinds of sentences అని కూడా అనొచ్చు. ఓకేనా? Kinds of sentences. Kinds of sentences. Right? Sentence వాటి రకాలు. Sentence వాటి రకాలు. Kinds of sentences. Right? First one. Declarative sentences. Declarative sentences. Second one. Imperative sentences. Third one. Interrogative sentences. Okay, and the fourth one, exclamatory sentences. Okay, right? How many types of sentences are there? How many kinds of sentences are there in English language? 4. There are 4 kinds of sentences. How many sentences? 4. There are 4 kinds of sentences. There are 4 kinds of sentences. Okay. First one, declarative sentence. Declarative sentence or sentences. Declarative sentence and singular. Declarative sentences and plural. Declarative sentences and second one, imperative sentences. And third one, interrogative sentences. And fourth one, exclamatory sentences. Okay, right? Now, sorry, Miruda, repeat with me. Declarative sentences. Declarative sentences. Imperative sentences. Imperative sentences. Interrogative sentences. Interrogative sentences. Exclamatory sentences. Exclamatory sentences. Exclamatory Sentences. ఇక్కడ ఒకసారి సింపుల్ గా వాటి యొక్క మీనింగ్ నేను జస్ట్ ఐ వాంట్ టు క్లారిఫై ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది సెంటెన్సెస్ ఇన్ తెలుగు, రైట్? డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ అంటే వీటిని మనం ఇంగ్లీష్ లో అసెర్టివ్ సెంటెన్స్ అని కూడా అంటాము. అంటే దాంట్లో ఏంటి అంటే డిక్లరేషన్ ఉంటుంది. అంటే అది మనం ఇంతవరకు డిక్లేర్ చేస్తున్నాం. ఆ సెంటెన్స్ అనేది మీనింగ్ఫుల్ గా ఒక కొంత పార్ట్ వరకు దాన్ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాం. డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ అంటే ఇట్ గివ్స్ సమ్ కంప్లీట్ మీనింగ్. ఓకే, కంప్లీట్ మీనింగ్. The sentence is declared. The sentence is declared. It consists of subject and object and verb. It gives some complete meaning, and that is called declarative sentence. అంటే ఆ సెంటెన్స్ లో కొంత డిక్లరేషన్ ఇస్తున్నాం, దాంట్లో డిక్లరేషన్ ఇస్తున్నాం, ఇది ఇంతవరకు ఉంటుంది అంటే దట్ ఈస్ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్. ఇక్కడ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ అని ఉంది. ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి? ఇంపరేటివ్ అంటే ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ లో మనము కొన్ని రిక్వెస్ట్ కానీ, ఆర్డర్స్ కానీ, సజెషన్స్ కానీ, అడ్వైజెస్ కానీ, కమాండ్స్ కానీ చెప్పేటప్పుడు ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం. ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ అంటే ఇంట్రాగేటివ్ అంటే మనకు దాంట్లో ఉంది. ఇంట్రాగేటివ్ అంటే ప్రశ్నార్థకము, అంటే ప్రశ్నలు, అంటే క్వశ్చనేటివ్. సో అందులో ప్రశ్నలు అడగబడతాయి. ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్. అంటే ఎన్ని రకాల ప్రశ్నలు ఉంటాయి, ఎన్ని రకాల క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం మన ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో. సో ఆ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ లో మనం చూడవచ్చు. నెక్స్ట్ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్. ఎక్స్క్లమేషన్ అంటే ఆశ్చర్యార్థకము, ఆశ్చర్యము. ఓకే, ఆశ్చర్యాలను వ్యక్తపరిచేటటువంటి వాక్యాలను మనము ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ అంటాం. సో మనం ఏం చేద్దామంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో జస్ట్ ఇవి ఇంట్రొడ్యూషన్ ఇచ్చాం. అంటే ఈ సెంటెన్స్ ఇలా ఉంటాయి, సెంటెన్స్ డెఫినేషన్, ఇన్ని రకాల సెంటెన్స్ ఉంటాయి. ఈ సెంటెన్స్ మీద ఒక్కో దాని గురించి మనము చాలా క్లారిటీగా దాని డెఫినేషన్ రాసుకొని దాని ఎగ్జాంపుల్ ని చూపిస్తూ దాని కరెక్ట్ మీనింగ్, అంటే వాట్ ఈస్ ద డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్, హౌ డు we recognize the declarative sentences in English language, right? How the declarative sentences are ended with, and which kinds of punctuation marks they are ended with, and in declarative sentence lo ఏ parts ఉంటాయి సెంటెన్స్ లో, సబ్జెక్ట్ అంటే, ప్రెడికేట్ అంటే, ఓకే, సబ్జెక్ట్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్, వెర్బ్ ఫామ్. సో దీంట్లో ఇలా ఉంటుంది డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ లో. ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ లో ఇలా ఉంటుంది, వితౌట్ సబ్జెక్ట్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ ఆర్ దే. ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ లో ఇంకా ఏమేమి చెప్పొచ్చు, మనం ఎలా చెప్పొచ్చు,
ఓకే, ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ లో ఎలా క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు అంటే క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేసే సెంటెన్స్ అన్ని కూడా ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ గా విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ వీ కెన్ గో త్రూ దిస్. అండ్ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేస్తాము, ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ ని మనం ఎలా గుర్తుపడతాము. ఓకే, సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పంక్చుయేషన్ మార్క్స్ ఆర్ యాడెడ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ we will see, right? So I hope you understand. Okay, all right. So my viewers, today my children are very much excited and they are very much interested in my class, right? So I want to show my students in, right? Okay, just wait. The students are very much eager. They want to be seen in my video, right? Say hi. Hi. Right. Right, my students are okay. So in the next class we will meet again with a new topic. Until then, bye. Okay, right.